हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश चॅप्टर 3.4 द टू जेंटलमेन ऑफ वेरोना. या पाठातील मार्जिन क्वेश्चन्स आणि इंग्लिश वर्कशॉप. चला तर मग सुरुवात करूयात. मार्जिन क्वेश्चन्समधील पहिला क्वेश्चन आहे, व्हॉट इज द स्टोरी अबाउट? ही स्टोरी, ही कथा कशाबद्दल आहे? आन्सर, द स्टोरी इज अबाउट द टू बॉयज नेम निकोला अँड जॅकोपो who do numerous things to earn money to pay for their sister's treatment who suffers from tuberculosis of the spine. Second question, how does the narrator meet the two brothers? या स्टोरीचा जो नरेटर आहे, जो कथाकार आहे, त्याची या दोघा भावांसोबत कशी भेट झाली? आन्सर, द नरेटर मीट्स द टू ब्रदर्स when he was driving down the foothills of the Alps and the two brothers were selling wild strawberries. Third question, what kind of odd jobs do the two brothers do? हे जे काही दोन भाऊ होते, हे दोन भाऊ कोणकोणते ऑड जॉब्स, कोणकोणती वेगवेगळी कामं करत होते? आन्सर, द टू ब्रदर्स डू द फॉलोइंग ऑड जॉब्स: shining shoes in the public square, selling wild strawberries at the foothills of Alps, selling newspapers in the stormy night. Fourth question, how does the narrator help the two brothers one day? कथाकाराने, निवेदकाने या दोन भावांना कशा प्रकारची मदत केली? आन्सर, one stormy night the boys wanted to go to the nearby village Poleta. They asked the narrator to give them a lift. Although it doesn't come in the narrator's way, he takes them there and helps them. Fifth question, what secret about the brothers does the nurse tell the narrator? या भावांबद्दलचं कोणतं गुपित, कोणतं सिक्रेट नर्स या नरेटरला, कथाकाराला सांगते? The nurse told the narrator about the heart-rending story of the boys. Their father was killed in a war and their home was destroyed in the war. Their sister was suffering from tuberculosis. They lived in a shelter and literally starved so that they could pay for their sister's treatment. Sixth question, explain the proverb where there is will there is a way. इच्छा असेल तर मार्ग सापडतोच या म्हणीचा अर्थ स्पष्ट करा. Where there is a will there is a way is a saying that signifies human willpower. It means if we determine to do something, we'll get it done. This will be the case even if the task is challenging, difficult or impossible. We can do anything in our life if we wish to do it. Now move on to English workshop. First activity, complete the following. खाली काही वाक्य दिलेली आहेत, ती आपल्याला पूर्ण करायची आहे. फर्स्ट सेंटेन्स, Cronin's story focuses on dash dash, and the complete sentence, Cronin's story focuses on selfless help and the importance of dedication towards relationship. Second, the narrator dash dash to encourage the two brothers. Complete sentence, the narrator bought the biggest basket of the wild fruits to encourage the two brothers. Third, the narrator develops a liking for the two brothers because they are dash dash. Complete sentence, the narrator develops a liking for the two brothers because they are innocent, serious, pleasant and earnest. Fourth sentence, the boys wish to visit the village Poleta to dash dash. Complete sentence, the boys wish to visit the village
Poleta to sell newspapers. Fifth sentence. So one can conclude from the story that dash dash, which means dash dash. Complete sentence. So one can conclude from the story that where there is a will, there is a way, which means if we wish to do anything passionately, we can easily find out the way to come out of any problem in the way of success. Second activity. Solve the puzzle of words from the text. The clues are given below. या ठिकाणी एक कोड आपल्याला विचारलेला आहे. ते कोड आपल्याला पूर्ण करायचं आहे. खाली काही क्ल्यूज देण्यात आलेले आहे. तर पहिला जो वर्ड आहे त्यासाठी आहे डिसअलाउ. सेकंड मेक नोन. थर्ड अनएक्सपेक्टेड मीटिंग. फोर्थ गिविंग प्लेजर टू द माइंड, फीलिंग और सेंसेस, enjoyable. Fifth sincere and sixth look like. पहिला जो वर्ड आहे डिसअलाउ. डिसअलाउ इट मीन्स फॉरबिड. या कोड्यात आपण तो लिहू. सेकंड मेक नोन. मेक नोन म्हणजेच काय, रिव्हील. थर्ड अनएक्सपेक्टेड मीटिंग. अनएक्सपेक्टेड मीटिंग मीन्स एन्काउंटर. Fourth, giving pleasure to the mind, feelings or senses, enjoyable, that is pleasure. Fourth word, giving pleasure to the mind, feeling or senses, enjoyable, it means pleasant. Fifth word, sincere. Sincere, that is innocent. Sixth word, look like, it means resemble. Third activity, answer in your own words and write in your notebook. खाली दिलेल्या प्रश्नांची तुमच्या स्वतःच्या शब्दात उत्तरं लिहायची आणि ती उत्तरं तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायची आहेत. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट इलनेस डीड द सिस्टर सफर फ्रॉम? द सिस्टर सफर्ड फ्रॉम tuberculosis of the spine. Second question, what surprised the narrator when he saw the brothers the second time? Answer, when the narrator saw the brothers the second time, they were shining shoes in the public square. It surprised the narrator. Third question, what did the narrator find about the boys at the hospital? At the hospital, the narrator found that the boys were orphans and homeless. They work hard for the treatment of their sister who was suffering from tuberculosis and was admitted in a hospital. He also saw the girl who resembled them and they were talking to her. Fourth question, what was the touching story told by the nurse? The nurse told the narrator about the heart-rending story of the boys. Their father was killed in a war and their home was destroyed in the war. Their sister was suffering from tuberculosis. They lived in a shelter and literally starved so that they could pay for their sister's treatment. Fifth question, if the narrator offered the boys a large amount of cash, would they have accepted it? Say why or why not? Answer, if the narrator offered the boys a large amount of cash, they wouldn't have accepted it. The boys were really hard-working and honest. They believed in their work. They would get help to get work from the writer, but no cash, as they were self-conceited, or even if they would take it, they would take it as a loan and would repay him back in installments. Fourth activity, read the text and find the noun forms of the following words used in the text. आता आपल्याला काय करायचे, टेक्स्ट म्हणजे पुस्तक वाचायचे आणि पुस्तक वाचल्याच्या नंतर
खाली जे काही शब्द दिलेले आहेत त्यांचे नाउन फॉर्म आपल्याला काय करायचे आहेत, लिहायचे आहेत. फर्स्ट वर्ड गिवन इज इम्पॉर्टंट. इम्पॉर्टंट हे ॲडजेक्टिव्ह आहे. या ॲडजेक्टिव्हचं आपल्याला काय करायचं आहे, नाउन. तर इम्पॉर्टंट या ॲडजेक्टिव्हचं नाउन फॉर्म होतो इम्पॉर्टन्स. सेकंड वर्ड इज डेडिकेट. डेडिकेट हा वर्ब आहे आणि डेडिकेटचं नाउन होते डेडिकेशन. थर्ड ट्रीट हा सुद्धा वर्ब आहे आणि याचं नाउन होते ट्रीटमेंट. फोर्थ नरेट. नरेट हा सुद्धा वर्ब आहे आणि याचं नाउन होतं नरेटर. फिफ्थ ईगर. ईगरचा नाउन फॉर्म होतो ईगरनेस. सिक्स्थ अपियर. अपियरचा नाउन फॉर्म अपियरन्स. सेवन्थ ॲम्प्लिफाय. याचं नाउन फॉर्म ॲम्प्लिफिकेशन. एट्थ रिअलाइज. याचा नाउन फॉर्म रिअलायझेशन. त्यानंतर आहे लँग्वेज स्टडी. वी हॅव ऑलरेडी लर्न दॅट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दॅट हॅज अ सब्जेक्ट अँड अ वर्ब अँड इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सेंटेन्स. की आपण अगोदरच अभ्यासलेलं आहे की क्लॉज काय, क्लॉज हा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दांचा समूह आहे की ज्याच्यामध्ये काय आहे, सब्जेक्ट आहे, वर्ब आहे आणि मोठ्या सेंटेन्सचा तो एक भाग आहे. इन द सेंटेन्स वी रिटर्न होम व्हेन स्कूल वॉज ओव्हर. आता एक वाक्य बघू आपण. जे वाक्य आहे वी रिटर्न होम व्हेन स्कूल वॉज ओव्हर. देर आर टू क्लॉजेस. या वाक्यामध्ये दोन क्लॉज आहेत. फर्स्ट क्लॉज वी रिटर्न होम अँड सेकंड क्लॉज व्हेन स्कूल वॉज ओव्हर. अशा प्रकारचे दोन क्लॉज या वाक्यामध्ये आहे. द फर्स्ट वन मेक्स कम्प्लीट सेन्स. यामध्ये जो पहिला क्लॉज आहे वी रिटर्न होम, इट गिव्ज अस कम्प्लीट सेन्स. यामुळे संपूर्ण माहिती आपल्याला मिळते. सो इट इज कॉल्ड मेन प्रिन्सिपल क्लॉज. म्हणून आपण याला मेन क्लॉज किंवा प्रिन्सिपल क्लॉज असं म्हणतो. द सेकंड वन इज नॉट कम्प्लीट बाय इट सेल्फ. दुसरा जो काही क्लॉज आहे व्हेन स्कूल वॉज ओव्हर, हा पूर्ण नाही आहे. इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज टू कन्वे अ प्रॉपर सेन्स. अर्थ कळवण्यासाठी या क्लॉजला मेन क्लॉजवर अवलंबून राहावं लागतं. सो इट इज कॉल्ड डिपेंडंट ऑर सबऑर्डिनेट क्लॉज. म्हणून याला आपण काय म्हणतो, डिपेंडंट किंवा सबऑर्डिनेट क्लॉज. वेन इज द जॉइनिंग वर्ड अँड इट इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेटर. या वाक्यामध्ये वेन हा जॉइनिंग वर्ड आहे, दोन क्लॉजला जोडणारा तो शब्द आहे, म्हणून आपण याला सबऑर्डिनेटर म्हणतो. कारण ज्यावेळेस सबऑर्डिनेट क्लॉज हा मेन क्लॉजसोबत जोडला जातो तर त्यावेळेस जोडणाऱ्या शब्दाला सबऑर्डिनेटर असं म्हणत असतात. खाली एक ॲक्टिव्हिटी आपल्याला दिलेली आहे. आयडेंटिफाय द मेन और प्रिन्सिपल क्लॉजेस अँड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस अँड एन्सर्कल द सबऑर्डिनेटर. खाली काही वाक्य दिलेली आहेत. त्या वाक्यामधील मेन क्लॉज, प्रिन्सिपल क्लॉज कोणता आहे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कोणता आहे ते आपल्याला ओळखायचं आहे. आणि सबऑर्डिनेट क्लॉजला मेन क्लॉजशी जोडणाऱ्या शब्दाला आपल्याला काय करायचं आहे, सर्कल करायचं आहे. फर्स्ट सेंटेन्स, दे पे फॉर देअर सिस्टर्स ट्रीटमेंट हू सफर्स फ्रॉम ट्युबरक्युलोसिस. या वाक्यामध्ये मेन क्लॉज आहे दे पे फॉर देअर सिस्टर्स ट्रीटमेंट आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे हू सफर्स फ्रॉम ट्युबरक्युलोसिस आणि सबऑर्डिनेटर आहे हू. सेकंड सेंटेन्स, व्हेन ही आस्क्स द नर्स शी टेल्स हिम देअर स्टोरी. आता या वाक्यामध्ये शी टेल्स हिम देअर स्टोरी हा मेन क्लॉज आहे. व्हेन ही आस्क्स द नर्स हा सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे आणि व्हेन हे सबऑर्डिनेटर आहे. थर्ड सेंटेन्स, दे हॅव शोन दॅट वॉर हॅज नॉट शेकन देअर स्पिरिट. या वाक्यामध्ये दे हॅव शोन हा मेन क्लॉज आहे. दॅट वॉर हॅज नॉट शेकन देअर स्पिरिट हा सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे आणि दॅट हे सबऑर्डिनेटर आहे. फोर्थ सेंटेन्स, ऑल्दो इट डझंट कम इन द नरेटर्स वे ही टेक्स देम देअर.
या वाक्यामध्ये ही टेक्स देम देअर हा मेन क्लॉज आहे. ऑल्दो इट डझंट कम इन द नरेटर्स वे हा सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे आणि ऑल्दो हे सबऑर्डिनेटर आहे. याबरोबरच हा इंग्लिश वर्कशॉप पूर्ण झाला. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये शक्य असेल तर शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.